الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال الله تعالى في مقام آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواہ مسلم۔ ہر قسم دی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، شہنشاہ، لاجپال، ان اللہ علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، ان بطش ربک لشدید۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے، وہ جیویں چاہے، جس طرح چاہے، جس حال دے وچ چاہے، وہ سب کچھ کرن تے قادر ہے۔ جنوں چاہے عزت دے، جنوں چاہے ذلیل کرے، او دی اپنی مرضی، بے نیاز، بے پرواہ۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے کہ جس پروردگار نے انساناں دی ہدایت دے لئی یکے بعد دیگر انبیاء نو مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقا دو جہاں، امام کائنات، امام الاولین، امام الآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ معزز سامعین حضرات، جامعہ مسجد توحید، مین شہباز خان روڈ، قصور، ادھے اندر آج حاضری ہوئی ہے محب علماء محترم بھائی محمد شیخ مجاہد صاحب حفظہ اللہ اور دیگر جماعت دے ساتھی۔ میں دعا کرنا کہ اللہ اس مرکز نو قیامت دے در و دیوار تک آباد فرما۔ جو دوست ادھے لئی محنتاں کر رہے نے، کاوشاں کر رہے نے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ جنت دا وارث بنائے۔ اج میں دوستاں دے سامنے اے پاک کتاب قرآن پاک جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی، اے او پاک کتاب ہے، تیری میری ہر پریشانی دا حل اس پاک کتاب دے اندر ہے۔ اے او پاک کتاب ہے، انہوں پڑھن دے نال اللہ دل روشن کر دے گا، اللہ زندگی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا۔ اے او پاک کتاب ہے کہ جس نوں سنن دے نال بڑے بڑے چوٹی دے کافر جنہ دے دل بدل گئے،
انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پر افسوس در افسوس اسی مسلمان ہون دے باوجود اج یہ پاک کتاب یقینی طور تے میں لفظ کہہ سکنا ہر گھر دے اندر موجود ہوئے گی، ہر گھر دے اندر یہ پاک کتاب قرآن پاک موجود ہے، لیکن بد نصیبی یہ وے کہ اسی اس پاک کتاب نو پڑھ نہیں رہے، یہ دے مطابق اپنی زندگیاں بنا نہیں رہے۔ ویکھو نا، یہ دا نام ہے طفیل بن عمر، بہت بڑا چوٹی دا کافر سی، حالاں اسلام قبول نہیں کیتا۔ یہ ہن طفیل بن عمر چلدیاں نا آیا اس بابرکت شہر دے اندر، اللہ تانوں ساریاں نوں اس بابرکت شہر دی زیارت کروائے۔ اللہ نے منوں 2 دفعہ کروائی، اللہ تانوں کروائے، اللہ تانوں بیت اللہ دی زیارت کروائے۔ آؤ قرآن ہے نا، اے قرآن تے دل دیاں سیاہیاں تو چھڑدا ہے، پتہ نہیں کتھے بھلے پھرنے آ۔ آؤ ذرا قرآن سنو۔ میں چاہنا کہ جمعے دا ایک وقت بھی مختصر ہویا کردا ہے، تے اج میرا موضوع بھی قرآن ہے، تے میں زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی کوشش کراں گا، تے میں دعا کرنا اللہ اے پاک کتاب سن کے اللہ ساڈے دوواں جہاناں دی زندگی بہتر بنا۔ کیڑا بیت اللہ؟ قرآن دا پہلا مقام، اللہ دا قرآن چوتھا پارا، اللہ فرما رہے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، قرآن سنی جاؤ پروانے ہو، آؤ سنو دھیان نال، میں قربان جاواں۔ اللہ دا قرآن سورت دا نام سورہ ابراہیم، 13واں پارا۔ اللہ فرما رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ نو اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ انہاں نو لے کر کے اپنے دودھ پیندے بیٹے نو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہاں نو لے کر کے اس بابرکت تے پیاری جگہ تے آئے، اتے لیا کر کے بٹھاؤں دے نے۔ اما جی ہاجرہ پہلا سوال کر دیاں نے، اے میرے سر دے تاج، اے میرے پیارے شوہر ابراہیم علیہ السلام، کیڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نے؟ کیوں اتے جنگل بیابان دے اندر سانو چھڑ کر کے جا رہے ہو، جتھے کھیتی باڑی دا نشان بھی نہیں، جتھے کچھ بھی نہیں، جتھے درندے بس دے ہون گے، جتھے پتھر ہی پتھر نے، اتے اور کوئی چیز موجود نہیں۔ اے میرے سر دے تاج، کس طرح دیاں غلطیاں ہو گئیاں نے؟ اپنے کیوں بیٹے نو سانو کیوں دیس نکالا دینا چاہندے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری نو پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیندے۔ اما جی ہاجرہ آپ کہیں دیا نے، اے رب دیا سونیا نبیہ، کیا تو انو رب نے تے نہیں فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سر دے نال انج کر کے جواب دیندے نے، جی میری زوجہ اللہ دا حکم ہے۔ اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر دیاں نے، آپ آندیاں نے ابراہیم پھر تسی چلے جاؤ، اذا اللہ یزیئنا اہلہ، پھر تواڈا رب تواڈے گھر والیاں نو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم جے رب دا حکم جے تے ابراہیم پھر تسی چلے جاؤ، سانو کوئی خوف نہیں، سانو کوئی غم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میں پیغام دینا چاہنا وا، تھوڑا جا سیڈ تے ہوندے نے، اللہ دا قرآن جے پروانے ہو سن لو دھیان نال، انج کر کے ہاتھ چک دے نے، تے ہاتھ چک کر کے دعا کی کر دے نے، آندے نے ربنا انی اسکنتم
من ذریتی بوادن غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ آدین ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے اللہ میں اپنے گھر والیاں نو اس بیابان دے اندر، اس وادی دے اندر اے میرے اللہ میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے پکیزہ گھر دے کول میں چھڑ کر کے چلیا ہاں، اللہ تیرے حرمتاں والے گھر دے کول میں چھڑ کر کے جا رہی ہاں۔ تے نال دعاواں کی کر دینے، اللہ نے کس طرح دعا قبول فرمائیے، آندے نے ربنا لیقیموا الصلاة، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس۔ نمبر ایک، اللہ میرے گھر والے، اللہ میری بیوی، اللہ میرا بیٹا نماز پڑھ لیں۔ نمبر دوم، اے اللہ ادھر لوگاں دیا دلانو پھیر دے، اللہ لوگاں دیا دلانو پھیر دے۔ لوگوں کیسے دل پھرے جے، رب نے منو 2 دفعہ اپنے گھر دی زیارت کروائیے، آج بھی اکھاں دے سامنے وہ گھر جدن بار بار آندا ہے۔ تے پھر بابا سمسام رحمت اللہ علیہ انہاں دے لفظ جدن منو لکھے ہوئے جدن یاد آندے نے، اللہ مدت ہوئی آم اسک دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے کار دے دوالے آ پھر پھر کے موڑ پھیریاں پان نو جی کردہ، تیرا کار ویکھان نالے او در ویکھان، سیر سجدے دے وچ تار ویکھان، جتھے ایک نماز دی او لکھ بن دی، اتھے عمران گان نو جی کردہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے، لوگوں کتھے مردے پھر دے ہو، کہیں خواب ویخ دے پھر دینے، کہیں دبئی دے خواب ویخ دے پھر دینے، کہیں لندن دے خواب ویخ دے پھر دینے، کہیں نیو یارک دے خواب ویخ دے پھر دینے۔ تینوں پتہ ہی نہیں یہ شہر کتنا خوبصورت ہے، اور میرے ویر تو جاندہ ہی نہیں اس شہر دی عظمت کتنی ہے، تو جاندہ ہی نہیں اس شہر دا مقام کتنا ہے۔ اویخ آن والا آیا ہے چوٹی دا کافر ہے، جو میں تینوں پیغام دے کر کے جانا چاہنا ہاں۔ نام طفیل بن عمر ہے، مشرقین مکہ کٹھے ہوئے آکھن لگے طفیل ذرا تیان دے نال، ذرا ہوش دے نال، ذرا جوش دے نال، اکھے ہویا کیے، اکھے معاذ اللہ اس شہر دے اندر ایک جادوگر آیا ہی، اس شہر دے اندر ایک پاگلی، اس شہر دے اندر ایک مجنونی، جدی زبان دے اندر بڑی تاثیر، جدی زبان دے اندر انی تاثیر ہے، انہیں خاندانانو آپس دے وچ لڑا کر کے رکھ دیتا ہی، او دی زبان دے اندر انی تاثیر ہے، انہیں پرانو پرا دے نال رہنوں رہن دیتا، او دی زبان دے اندر انی تاثیر ہے، انہیں مانو بیٹے کولو جدا کر چھڑے آئی۔ اے طفیل او مشرقین مکہ میرے نبی نو کی کہیں دینے، آج میرا موضوع قرآن، اللہ دا قرآن بول رہا ہے، میرے سامنے 14واں پارہ اللہ فرما رہے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ وہاں دینے معاذ اللہ اے محمد تے پاگل اے محمد تے مجنون اے محمد تے شاعر قرآن دا دوسرا مقام۔ آؤ میں پکھاں دور کر دیاں توڑیاں قصوریو، آؤ سن لو اللہ دے قرآن نو۔ اللہ فرما رہے نے سورت دا نام سورہ قلم، ایک ظالم تے بے ایمان میرے نبی نو گالی بک دائے، میرے محبوب نو مندہ بول دائے، میرے نبی نو پاگل کہیں دائے، میرے نبی نو شاعر کہیں دائے، رب دے نبی نو دے بارے برے الفاظ بول دائے۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد
جمعے دے اندر درود پڑھنا مانے نہیں ہے، درود پڑھی جاؤ سارے، یہ کوئی جلسہ نہیں بار بار کہنا پوے۔ رب دے نبی دا سونا نام ہے تے محبت دا اظہار کرو، درود پڑھو، ہر بھائی پڑھے۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے ویر جی، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ پیارا محبوب ہے۔ انہیں ظالم بول کر کے ولید بن مغیرہ اس ظالم دا نام ہے، میرے نبی نو کہندا ہے معاذ اللہ اے محمد تے پاگل ہے، اے محمد تے شاعر ہے، اے محمد تے مجنون ہے۔ اللہ جواب کون دے وے؟ اللہ میرے نبی دے نال رل کے جمعیاں ویر بھی کوئی نہیں، ویر ویران دیاں باواں ہویا کر دیاں نے۔ اے میرے پروردگار، میرے نبی دے والد محترم ولادت با سعادت تم پہلا دنیا تو چلے گئے، اے اللہ جواب کون دے وے گا؟ خاندان والے تانے دین دینے، خاندان والے نال نہیں سکے چاچے بکواس کر دینے، اللہ جواب کون دے وے گا؟ رب تسلیاں دین دے ہون گے۔ اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہوئے میرا لاڈ پیغمبر، کیوں گھبرائے ہو میرا لاڈ پیغمبر؟ میں اے ہو جا جواب دیواں گا، قرآن بنا دیواں گا۔ اللہ نے جواب کی دیتا جے، اللہ کہندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرن غیر ممنون وان لک، میں بار بار پڑھنا چاہنا میرا دل سیر نہیں ہو رہا، وان لک لاجرن غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ فرما رہے نے، اللہ کہندے نے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے میرے نبی دے بارے مندہ بولن والیا، اے میرے نبی نو پاگل کہن والیا، اے ولید بن مغیرہ حرام زادیا ظالمہ، اللہ نے اگوں قرآن بنایا جے۔ اللہ کہندے نے میں اے دے عیب دسنا چاہنا وا، اے جہان والیو اے دے عیب سن لو، میرے نبی نو پاگل کہن والے دے عیب کی نے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ رب نے فرمایا میرے نبی دے بارے بکواس کرنے والا ظالم، اللہ کہہ رہے نے اے بے ایمان حرام زادہ جے۔ اے کون ہے؟ اے حرام زادہ ہے، پیور حرام دا، اے دے اندر شک نہیں۔ اللہ فرما رہے نے اور سن لو تیان نال، اور سیڈ تے بات نہ نکل جائے سمندر قرآن، یہ میرے نبی نو اس طرح دیا باتاں کر دینے۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمر ان قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنن والے زن آدھے نے کہ میں ڈردیاں ہویاں اپنے کنہ دے وچ روئی دے لینا کدھری اس محمد دی آواز میرے کنہ دے اندر نہ پہ جائے۔ رحمت للعالمین سیرت دی کتاب نو پڑھو میرے ویر، پہلی جلد دا مطالعہ کرو، آخر میں اپنے کنہ دے وچ کاٹن تے روئی دے لینا وا، آخر میں آ کر کے بیت اللہ دا طواف کر رہا وا، طواف کر دیاں تھوڑی جی دیر گزرن والی ہے، آن والا ایک حسین آیا، آن والا ایک جمیل آیا، آن والا ایک پیارا آیا، آن والا ایک نوجوان آیا، آن والا ایک خوبصورت آیا، اتنا سونا آیا کہ آج تک میری آنکھاں نے تکیا ہی نہیں۔ اے طفیل بن عمر تیری آنکھاں کیویں تک دیاں؟ اللہ نے میرے محبوب جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا قیامت تک سونا آنا ہی کوئی نہیں، تے محبوب آ کر کے اسی طرح نماز شروع کر دیں دینے، آخے میں نہیں جاندہ اس ہستی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویر کروڑ بار صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جاندہ اس ہستی دا نام محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ करके महबूब नमाज शुरू कर देंदे ने। आखे मैं नहीं जानदा नमाज पढ़ रहे ने, आपने अल्लाहु अकबर सीने दे उत्ते महबूब हाथ बंदे ने ते महबूब पढ़ते ने कुरान पाक। कुरान जे महबूब जार करके पढ़ रहे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तू कितना प्यारा है, अल्लाह तेरा कुरान कितना प्यारा है, अल्लाह ते दिलां दे जंग उतार रहा है। पढ़ रहे ने महबूब, फिर होवे बैतुल्लाह ते कुरान पढ़ने वाले होन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे कायनात दे कारी मैं महबूब दे जूते मुबारक तू वार दियां। रब दी कसम इन्नी खूबसूरत आवाज़ वाला कयामत तक कोई माँ जम नहीं सकती। महबूब पढ़ रहे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आखे महबूब कुरान पढ़ रहे ने, आखे माड़ी माड़ी मेरे कन्ना दे अंदर आवाज़ पैंदी है। उधरों मैं महबूब दे चेहरे वाल वेखना वा। लोगों महबूब दा केड़ा चेहरा, मैं अक्सर ये अल्फाज पढ़िया करना, ये अशार। आओ अज मैं मस्जिद तौहीद दे अंदर भी मैं पैगाम देना चाहना वा। मेरे नबी दा प्यारा ते बाबरकत ते सोहना चेहरा वेख करके वेख दे की ने उस चेहरे दे बारे मेरा बाबा बोल के की आंदा है। महबूब दा सोहना चेहरा, रोशन चेहरा, रोशन चेहरा, कद काठ बंतर बनावट खत्म हो गई सोने ते सजावट किसे मां ने ऐसा सोना नहीं जमिया जिमें अपनी मर्जी मुताबक गे बनिया। सपागे नफासत ते फुल्लां दा सेहरा वा सुभान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा हुसीना जमीला। सुभान अल्लाह ना क्या जे तुहाडे ते परचा ना हो जाए, जुमे दे विच ना क्या जे तुहाडे ते परचा हो जाना जे, पक्की गल है। खामोश हो के सुमन बुकमन नबी दी शान सुन के भी जे भाबी नहीं ना बोलते, इन्ने खुशक भाबी मैं नहीं वेखने ते इन्ने खुशक भी ना हो जाया करो कि नबी दी सीरत सुन के भी तुहाडी ज़बान दे विच सुभान अल्लाह ना निकले, इन्ना लिल्ला ही पढ़ दिया जे। आओ सुनो ध्यान नाल, महबूब दा ओ प्यारा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, अपना अपना अंदाज हुंदा वीर, अपना अपना गुस्सा ना करना। मेरा अपना अंदाज है ओ महबूब दा प्यारा चेहरा, महबूब दा खूबसूरत चेहरा, रोशन चेहरा, रोशन चेहरा, कद काठ बंतर बनावट खत्म हो गई सोने ते सजावट किसे मां ने ऐसा सोना नहीं जमिया जिमें अपनी मर्जी मुताबक है बनिया। सपागे नफासत ते फुल्लां दा सेहरा वा सुभान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता हुसीना जमीला। इत्थे मैं एक और भी बात करना चाहना, शेर मुकम्मल करन तू पहला, केड़ियां कंजरियां दे हुसन ते मरदा फिरना है, केड़े गुलूकारां ते मरदा फिरना है। ओ जालिमा तिन्ना तिन्ना घंटियां दी फिल्म वेख के अपने ईमान दा बेड़ा गर्क करदा फिरना है। क्या इन्हां अखां दे नाल कल कयामत दा दिन होएगा? की उम्मीद रखना है मेरे नबी दी ज़ियारत कर सकेगा? क्या इन्हां अखां दे नाल जिन्हां दे नाल कंजरियां वेखदा फिरना है, क्या कल कयामत दा दिन होएगा मेरा नबी जन्नत दे आला मुकाम ते होएगा? क्या इन्हां अखां दे नाल मेरे नबी दी ज़ियारत कर सकेगा? ऐ मेरे वीर आ कसूरियो में तुहानू हाथ जोड़ के जाना चाहता जे, छड्डो खाड़ा एक्टरां दा, छड्डो खाड़ा फिल्मां दा, छड्ड दिओ खाड़ा ड्रामा
ڈرامیاں دا کدن کھڑا چھڑیں گا او میرے ویر فلماں دا کدن ڈرامیاں تو باز آئیں گا کدن باز آئیں گا ٹک ٹاک تو کدن باز آئیں گا سنیک ویڈیو تو کدن باز آئیں گا کنجریاں تو جدن قبر دے اندر چلا جائیں گا آویک میرے نبی دا حسن حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا ربا قلم توڑ دیتا طفیل بن عمر ویکھ دینے صدقے جان دینے میں واری جاواں سونیاں تیرے تو قربان جاواں محبوب جی انجے کنہ دے وچوں روئی کر دین دینے محبوب قرآن پڑھ رہے نے محترم شیخ مجاہد صاحب ایک رحمانی قرآن پڑھے ایک محترم قاری سہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ قرآن پڑھن ایک میری جماعت دے خطبہ قرآن پڑھن ایک حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ علیہ قرآن پڑھ کے چلے گئے تے کتھے رحمانی قرآن پڑھے تے کتھے جنہ تے قرآن نازل ہویا قرآن پڑھ دی ہوئے گی او ہستی یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا نہ بنایا جے بابے بلے نو شریک رب دا شریک نہ بنایا جے بابے بلے نو رب دا شریک نہ بنایا جے فلا تجعلوا کسے دربار والے نو رب دا شریک نہ بنایا جے فلا تجعلوا کسے چمک دے نو رب دا شریک نہ بنایا جے فلا تجعلوا حضرت سیدنا طفیل بن عمر قرآن سن دینے ہن قرآن سن کر کے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز مکمل فرمائی آپ گھر وال چل پیندے نے پیچھے پیچھے ہن طفیل بن عمر بھی چل پیندے نے میرے نبی نے ویکھیا آج نبی انسان مکے دا رہن والا نہیں مکے دا باشندہ نہیں محبوب کھڑے ہو گئے محبوب پوچھ دینے بھی تو کون ہے آکھن لگا رب دیا سونیا نبیاں محبوب جی میرا نام جے طفیل بن عمر میں دوس قبیلے دا سردار ہاں محبوب جی پلا تسی کی کہندے ہو انہاں نو محبوب جی پلا تسی کی کہندے ہو انہاں مشرکین مکہ نو محبوب جی تے تانوں مندہ بول دے جے محبوب جی تے تانوں پاگل بول دے جے محبوب جی تے تانوں شاعر بول دے جے محبوب جی یہ تواڈے بارے طرح طرح دیاں گلاں کر دے جے سونیا کی کہندے ہو انہاں نو سونیا کس پیغام دی وجہ تو تانوں پاگل کہندے نے سونیا کس وجہ تو تانوں مجنون کہندے نے میرے نبی فرمان لگے طفیل بن عمر میرا پیغام سن لا میرا اعلان سن لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم ہے ذات واحد عبادت کے لائق دل اور زبان کی شہادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق دل اور زبان کی شہادت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سارا اس کے آگے جھکاؤ اے طفیل بن عمر انہوں میں کہنا لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نقصان پہنچان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ سورج نو طلوع کرن والا کوئی نہیں طفیل بن عمر سن دینے ہاں دینے محبوب جی ذرا منو اپنا
अपना हथ मुबारक अगे दिया जे, महबूब अपना हथ मुबारक अगे देंदे ने, रब दिया सोहणिया नबियां जे फिर तुहाडा इहो ही जुर्म है, तुहानू इस वजह तू पागल ते मजनून ते दीवाना कहिंदे ने। महबूबा ये लफ्ज़ मैनू भी पढ़ा देवो, मैनू भी अपना ताबियादार बना लवो, मैनू भी अपना मुरीद बना लवो। रब दे प्यारे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कलमा पढ़ाउंदे ने, आप कोई ज़रूरी तालीमात देंदे ने। आप आंदे ने ए मेरे सहाबी जा अपने कबीले दे वल जा करके कबीले वालियां नू इस्लाम दी दावत पेश फरमा। आ वेखो किन्ना कु कुरान सुनिया, किन्ना कुरान सुनिया, किन्नी दफा सुनिया, चंद आयात, चंद आयात सुनिया ने। तेरिया मेरिया कमरा झुक गईयां कसूरियो, तेरिया मेरिया दाड़ियां सफेद हो गईयां। किसी दी उम्र 35 साल 40 साल कबर दे अंदर कईयां दियां लत्तां ने हाली भी गाणियां तो नहीं मुड़दे, हाली भी कुरान वाल नहीं आउंदे। उन्हें एक बारी कुरान सुनिया, दिलों सुनिया, रब ने जिंदगी बदल छड्डी ते असी ना सुनने ते ना पढ़ने। असी दोवां साइडां तो फारग हाँ। सानू चाहिए जेड़ा ढोले ढोले जेड़ा ना माइये मसीते पढ़े ओ मौलवी सानू चाहिए। असी वाह 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 करने इंज उच्चा उछल उछल के पैने। कुरान दी कदरों कीमत तू की जाने। आवे कुरान सुनिया है, की सुनिया है, कुरान सुनिया है। तो फिर मैं कहना चाहना वा रब के कुरान में, रब के कुरान में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। रब के कुरान में तू कुरान नू समझिया नहीं, कुरान नू पढ़िया नहीं। एक दफ़ा सुनिया महबूब ने फरमाया तू फैल जी महबूब जा अपने कबीले वालियां वाल जा करके उन्होंने दावत पेश कर। आखे मैं जाना वा सामने बाप आ गया, बेटा काफ़ी दिनों तो बाद आया है, हे अब्बा जान पिछा हो जा, तेरा मेरा रिश्ते मुक गए नहीं, तल्लुकात ख़त्म हो गए नहीं, साक मुक गए नहीं। ए बेटा इवें दियां गल्लां नहीं करी दियां मेरे पुत्रा, क्यों इहो जियां गल्लां कर रहा है। अगों हज़रत सैयदना तुफैल बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमान लगे बाबा जान मैं मुहम्मद दा मुरीद हाँ, मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़ के आया वा ते तू काफर है, तेरा मेरा ताल्लुकात खत्म, तेरा मेरा बाई काट है। अगों बाप सीधा जिहा बाप बोल करके आखन लगा वे जीण जोगिया पंजाबी दा तर्जमा वे मेरे बेटा किस चीज़ ने दूरी कर दी है, तू किवें मेरे करीब आ सकना है। बाबा जान उस मुहम्मद दा कलमा पढ़ लो मेरे अब्बू जान, उस मुहम्मद दा मुरीद बन जा, तेनू कलेजे नाल लगावांगा। पुत्रा छेती पढ़ा उस मुहम्मद दा कलमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप नू कलमा पढ़ा देंदे ने, बीवी आउंदी है पिछा हट जा, तेरे मेरे रिश्ते खत्म हो चुके ने, तेरे मेरे तल्लुकात खत्म ने। बीवी तड़प गई वे तू फैल किवें दियां गल्लां पिया करना है। मक्कियो जदन वापस आया है की बन गया ही, आखन लगा कि मैं ते मुहम्मद दा कलमा पढ़ के आया, मैं ते मुसलमान हो गया वा। आखे तेरा मेरा रिश्ता किवें बन सकता है, उस मुहम्मद दा कलमा पढ़ ला, उस मुहम्मद दा कलमा पढ़ कर ते तू मेरी बीवी बन सकनी है। बीवी कलमा पढ़ लैंदी है, खानदान कबीले वालियां नू दावतां पेश करदे ने, ए मेरे कबीले वालियों मैं कुरान सुनिया जे मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी बदल चुकी जे, आओ मुहम्मद दा कलमा पढ़ लवो, इस्लाम कबूल कर लवो। कबीले वाले सही बुखारी दे अंदर लिखिया है, कबीले वाले इनकार करते हैं। हजरत सैयदना तुफैल बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलदियां चलदियां दोबारा आउंदे ने, आकर के आंदे ने रब दिया सोहणिया नबियां मेरे कबीले वालियां ने इस्लाम कबूल करन तो इनकार कर दिता है। रब दिया सोहणिया नबिया मेरे कबीले वालियां वास्ते बद्दुआ फरमा देवो, मेरे कबीले वालियां वास्ते बद्दुआ फरमाओ। सहाबा कहंदे ने असीं बैठे होए सां, अल्लाह दे प्यारे हबीब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कहंदे ने कि महबूब ने इंज करके हाथ उठाए। सहाबा कहंदे ने साड़ियां चीखां बुलंद होइयां कि दे रब दा सोना नबी आपने दौस कबीले वास्ते बद्दुआ कर दी, मिट जाएगा दौस कबीला, खत्म हो जाएगा दौस कबीला। वाह सोने नबिया, रहीम नबिया, जिदे बारे रब दा कुरान बोलदा है। अल्लाह फरमा रहे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ताते मैं तर्जमा करना चाहना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। कसूरियों की याद करोगे तालिब इल्म, हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी दा रूहानी फरजंद आया सी। वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो बदअंदेश के दिल में घर जाने वाला। उतर कर गिरा से सोई कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा जुदा कर दिखाया। वो बिजली का कड़क था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी गिला दी। उस नबी दे बारे कुरान होर बोलदा है। आओ कुरान दा दूसरा मुकाम कुरान कुरान आ मेरे सामने 11वां पारा सूरत दा नाम सूरत तौबा। अल्लाह फरमा रहे ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जमा करिए कसूरियो, तर्जमा कर लइए। मेरा पीर रऊफ़ुर रहीम नबी जदो जम्मिया ते जम्मिया यतीम नबी। ओ मेरा पीर रऊफ़ुर रहीम नबी जदो जम्मिया ते जम्मिया यतीम दम नबी। मोई मां ते चाचा ओ दादा भी आसा रह गईयां रब्बा कदी रदियां आ रहमानी दे कोलों। आ सुन सजना जे गल्लां सुननियां नी मदनी ओ पीर दियां जिदी उमर दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन्नो चीर दियां। महबूब ने इंज करके हाथ उठाए ने। सहाबा कहने लगे असी तड़प गए, अज मिट जाएगा कबीला, अज खत्म हो जाएंगे कबीला दौस दे लोग। अल्लाह दे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके हाथ मुबारक उठाउंदे ने। आप आंदे ने अल्लाहुम्मा हदी दौसन, अल्लाहुम्मा हदी दौसन व आतिबीन। आप आंदे ने ए मेरे अल्लाह दौस कबीले नू हदायत दे दे, अल्लाह दौस कबीले नू हदायत नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह नाल हदायत भी दे ते नाल मुहम्मद कोल भी लेके आ। नाल आप आंदे ने ए तू फैल जी महबूब जी हुण दोबारा जा अपने कबीले वाल जा करके उन्हां नू जा करके इस्लाम दी दावत दे। हजरत सैयदना तुफैल बिन अमर रजी अल्लाह तआला आंदे ने मैं दोबारा आना वा, आ करके मैं अपने कबीले वालियां नू दावत देना वा। आ जो इस्लाम दे वल छड्ड देवो बुत्तां नू, छड्ड देवो हजरां नू, छड्ड देवो शजरां नू, छड्ड देवो कबरां नू, छड्ड देवो लात नू, छड्ड देवो मनात नू, छड्ड देवो उज़्ज़ा नू, छड्ड देवो हुबल नू। ये सारे जेड़े बनाए होए जे पढ़ लवो ला इलाहा इल्ला
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी पाक ने दुआ की थी। हज़रत सैयदना तुफैल बिन आमर, सही बुखारी दे अंदर लिखा, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, आखे मेरे कबीले दे 80 घराने 80 खानदान दे लोग, 80 घर ते घरां दे अंदर पता नहीं कितने लोग सन, ये दर्ज नहीं। आखे 80 घराने ने 80 घर ने ते सारे बमा औरतां ते बच्चियां पढ़दे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो जाते ने, इस्लाम कबूल कर लेंदे ने। हुण उत्थों चलदे ने ते आ करके मेरे नबी दे कोल पहुँच जाते ने। कितनी वारी कुरान उन्होंने सुनिया? असीं रमज़ान दे विच बार बार सुनने आ, हाव जी फिर पढ़िया जे, हाव जी फिर पढ़िया जे, मौलवी जी फिर पढ़िया जे। पर एक टोला वाले हदीसां विच भी इहो जाए, मेरे वहाबियां दे विच भी इसे तरह दे ने कि जेड़े सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने कुरान सुनना गवारा नहीं, जिन्होंने कुरान सुनना चंगा नहीं लगता, वो आंदे ने मौलवी जी फलाना माइया पढ़िया जे, मौलवी जी हसाया जे मस्जिद दे अंदर, मौलवी जी टिकटॉक बनवा जाया जे, मौलवी जी मस्जिद दे अंदर फलाना काम कर जाया जे। आओ सुन लो ध्यान नाल, मेरे कोलो आ, मैं अपने कोलो गल नहीं जे कर रहा, अल्लाह दा कुरान जे, रब दा पैगाम जे, उन्नियां सपारा जे। काश तू एदा तर्जमा पढ़ लवें। अल्लाह फरमा रहे ने वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी हाज़ल कुरान महजूरा। कल क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होएगा, नबी तड़पदे होणगे, क़यामत दा दिन होएगा, नबियां दियां गर्दनां चुकियां होणगियां, कल क़यामत दा दिन होएगा, हर नबी पुकारदा होएगा अल्लाह मैनू अपनी जान दी खैर, अल्लाह मैनू अपनी जान दी खैर। वाह महबूबा, मैं ते सही बुखारी दे अंदर पढ़िया है, और सुन लो ध्यान नाल, सारी मखलूक रब दी इंसान कट्ठे हो करके हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कोल जाणगे, आखणगे ए बाबा आदम तुसी अबुल बशर हो, सारियां दे बाप हो, ते सारा रब दे दरबार दे विच आ जाकर अज जा करके साड़ी सिफारिश कर देवो, जा करके रब दे दरबार दे विच शफात कर देवो। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम फरमाणगे अज तू पहला ते अज तू बाद रब कदी गुस्से दे अंदर नहीं आएगा। अल्लाह इन्ना गुस्से दे अंदर है ते मैं रब दे सामने नहीं जाना, मैं परवरदिगार दे सामने नहीं जाना। तुसी इंज करो, नूह नबी दे कोल चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोग आउणगे, आखणगे ऐ प्यारे नूह तेरियां बड़ियां अज़मतां ने, तू 950 साल रब दी तौहीद दा डंका बजाया है। ए नूह नबी जाओ साडी रब दे दरबार दे विच सिफारिश कर देवो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाणगे अज तू पहला ते अज तू बाद अल्लाह कदी इन्ना गुस्से विच नहीं होणगे। मैं अपने पुत्र मुशरक दी सिफारिश कर चुकिया सा, अल्लाह ने मैनू झिड़क दिता सी ते अल्लाह ने मैनू झिड़क मारी सी, किधरे अल्लाह मैनू ओ मेरी पुरानी बात याद ना करवा देवे। मैं नहीं जे जाना, जाओ तुसी मूसा नबी दे कोल आओ। मुख्तसर करना चाहना, वक्त खत्म होने वाला है। कायनात ते दुनिया मूसा अलैहिस्सलाम कोल आएगी, मूसा नबी जवाब दे देणगे, आखणगे जाओ तुसी ईसा नबी दे कोल और रूहुल्लाह जे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोल आउणगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप फरमाणगे मैं तुहानू उस हस्ती दे बारे दसना वा, उस शख्सियत दे बारे दसना वा कि जिन्ना दी रब अज मोड़ेगा नहीं। अल्लाह खाली नहीं जे मोड़ेगा उस हस्ती नो, अल्लाह खाली नहीं मोड़ेगा उस शख्सियत नो। जाओ जा करके आखे उन्हां दा नाम की है, उन्हां दा नाम ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण कायनात ते मखलूक इकट्ठी हो के आएगी। ये रब दिया सोहणिया नबियां, ये महबूब जी तुहाडी रब ने बड़ी अजमत बनाई है। रब ने किन्नी को अजमत बनाई जे महबूब दी। जे मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देवां वक्त खत्म है। कदी रब महबूब नूं आंदे ने लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मु निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीम।
کدی رب محبوب نو انج بھی مخاطب کردے نے، رب آندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، کدی رب انج بھی مخاطب کردے نے، اللہ کہندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی سون دے وقت ختم ہو گئے جے میرے محبوبہ، ستیاں ہویاں لیڈریاں نہیں ملیا کر دیاں، محبوبہ اٹھ کے کھڑا ہو جا، میری تکبیر تے بڑائی بیان کر، اپنے لباس نو پاک رکھ، او رب دا پیارا حبیب اے رب دے پیارے محبوب جی تہاڈی بڑی شان جے، تہاڈا بڑا مقام جے، رب دے سونیا نبیاں اج تے نبی بھی گردنا جھکائی بیٹھے نہیں، رب دے دربار دے اندر چلو، رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں رب دے دربار دے اندر آواں گا، آ کر کے اتنا لمحہ سجدہ کراں گا کہ میرے رب مینوں اس وقت دے اندر دعاواں سکھلان گے، کلمات میرا رب سکھلائے گا، اج مینوں پتہ نہیں تے رب فرمان گے محبوباں سر چوکو میرے سونیا نبیا ذرا منگ میرے کولوں کی منگنا چاہنا ہے، رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کہاں گا اللہم رب امتی، اللہ میں محمد دی امت بڑی ہے، اللہ میری امت دا خیال کریں، اللہ میری امت دا خیال کریں، سونیا اللہ میری امت دا خیال کریں، اللہ میری امت دا خیال کریں، رب دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب فرمان گے محبوباں امت دیاں خیرہ منگن والیا، امت دے بارے پکاراں کرن والیا، سونیا نبیاں جاؤ اپنی امت نو جنہاں نے شرک نہیں کیتا انہاں نو لے جاؤ جنت دے اندر، آؤ جو میں پیغام دے رہا اس وقت دا عالم کی ہوئے گا، تنہ گھنٹیاں دی فلم ویکھن والے ہو مسلمانوں، ڈرامے ویکھن والے ہو مسلمانوں، تانوں قرآن چنگا نہیں لگدا، تانوں سونے نبی دی حدیث چنگی نہیں جے لگ دی، اس معاشرے دیاں بربادیاں ہو چکیاں نے، معاشرہ تباہی دے دہانے تے پہنچ چکے آئے، کیوں نہ پہنچے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ دا نبی فرمائے گا اے میرے اللہ میری اس امت نے قرآن نو مذاق بنا چھڑیا، اللہ اینا میرے امتیاں نے قرآن نو مذاق بنایا، امام ابن قیم نے مہجورہ دا معنی کر دینے، آپ لکھ دینے کہ مہجورہ تو مراد ہے قرآن نو نہ پڑھنا تے قرآن نو نہ سننا، قرآن نو میز معاذ اللہ تمسکر سمجھنا، قرآن نو معاذ اللہ تسی تماشا سمجھے، لوگوں ڈرامیاں نو تسی برحق سمجھ دے ہو، تیری نیوز دے اتے خبر چل جائے تے انہوں حق سمجھنا ہے، 1400 سال پہلے اترن والی ہے پاک کتاب، اے دے اتے تیرا میرا ایمان اٹھ گیا، اج تیریاں میریاں بربادیاں کیوں ہویاں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ بعض قوماں نو بلند کر دینے، اللہ بعض قوماں نو عزت دین دینے، اللہ بعض قوماں نو عزت دین دینے، اس پاک کتاب دی وجہ تو جدن قوماں اس پاک کتاب نو اپنا نصیب العین بنا لیندیاں نے، جدن قوماں اس پاک کتاب دے بارے اٹھنا تے بیٹھنا بنا لیندیاں نے، جدن قوماں اس پاک کتاب دے مطابق اپنیاں زندگیاں گزار لیندیاں نے، جدن قوماں اس پاک کتاب دے لئی تیرا مرنا اس پاک کتاب نو پڑھتے سہیں، تیرا اٹھنا تے بیٹھنا، تیرا سفر تے حضر، ساریاں چیزاں اس پاک کتاب دے اندر نہیں آتے نو میں آخری پیغام دے جاواں، اس مسجد توحید دے اندر یہ بھی قرآن نے خبر دیتی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت دے اندر ہون گے، آؤ شیخ مجاہد صاحب ایک میں تڑپ رکھنا وا، آؤ میرے ویروں پتہ نہیں تیری میری شاید ملاقات دوبارہ نہ ہو سکے، چند دن پہلے دی
बात है मेरा बरादर इन ला ते नाली मेरी फुफो दा बेटा मेरा बरादर निस्बती इंज एक सेकंड लगा है घर दे विचों चलिया कि मैं जा करके लाहौर हॉस्पिटल दे अंदर जा करके रिपोर्टां करवाउणियां ने मैं जोर दी नमाज करवा करके ते मैं मस्जिद दे अंदर खड़ा वां मैनू अचानक कॉल आ जांदी है कारी साहब तुहाडी फुफो दा बेटा दुनिया तो चला गया जे रब दी कसमें पैरा थल्ले जमीन निकल गई मैं उन्होंने खुद अलविदा कर रहा करूँ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है वो मेरे वीरों शेख साहब पता नहीं तेरी मेरी जिंदगी किस मोड़ ते ख़त्म हो जाए पता नहीं किस हालत के अंदर ख़त्म हो जाए कुरान दियाँ सच्चियाँ खबरां जे कुरान नू पढ़ लवो एदा तर्जमा पढ़ लवो खुदा दा नाम जे अल्लाह कहते ने फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन कल कयामत दा दिन होएगा जन्नती जन्नत दे अंदर होणगे बदनसीब जहन्नमी जहन्नम दे अंदर होणगे ते जन्नती सवाल करनगे अल्लाह दा कुरान है मेरी बात नहीं लोगो तमस करना समझिया जे सूरत दा नाम सूरा मुदस्सर 29 पारा अल्लाह कहते ने फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर जन्नती जन्नत दे अंदर वेखणगे कोई आखेगा इस जन्नत दे अंदर मेरा सक्का वीर नजर नहीं आ रहा कोई जन्नत दे अंदर आखेगा इस जन्नत दे अंदर मेरा अब्बू जान नजर नहीं आ रहा कोई जन्नत दे अंदर कहेगा मेरा जन्नत दे अंदर नाना दादा नजर नहीं आ रहा कोई आखेगा इस जन्नत दे अंदर मेरा हमसाया नजर नहीं आ रहा कोई आखेगा इस जन्नत दे अंदर मेरा फलाना रिश्तेदार नजर नहीं आ रहा कोई आखेगा मेरा मामू नजर नहीं आ रहा ये जन्नती सवाल करनगे ये जन्नती पूछणगे अल्लाह मैं ते जन्नत दे अंदर हाँ इस जन्नत दे अंदर मेरा बाप नजर नहीं आ रहा मेरी अम्मी नजर नहीं आ रही इस जन्नत दे अंदर फलां नजर नहीं आ रहा ये मेरे जन्नती बंदियों तुसी सवाल कर रहे हो वो ते जन्नत दे अंदर नहीं अल्लाह किथे ने अल्लाह फरमानगे मा सलकाकुम फी सकर वो ते जहन्नम दा ईंधन बने हुए ने वो ते जहन्नम दे अंदर जा चुके ने ऐ मेरे अल्लाह अज अम्मी दे नाल गल हो सकदी है अल्लाह अब्बू दे नाल गल हो सकदी है अल्लाह वीर दे नाल वीर नू ठेडा लगदा सी ओ वीरो रब दा नाम जे मेरे हाथ जुड़े हुए वेखिया जे इत्थे वीर नू ठेडा लगे ते वीर वीर बर्दाश्त नहीं जे करदा इत्थे रिश्तेदार नू कोई तकलीफ पहुंचे ते रिश्तेदार बर्दाश्त नहीं जे करदा किवें बर्दाश्त करेगा अपने वीर नू जहन्नम दे अंदर ये मेरी मां किवें बर्दाश्त करेंगी अपने साहबजादे नू सुबह नहीं उठाउंदी नमाज वास्ते किधरे मेरे साहबजादे दी नींद खराब ना हो जाए नी मेरी ये भैणां किवें वेखेंगी अपने पुत्र नू जहन्नम दे अंदर ये सफेद दाढ़ी वाले बाबा जान किवें वेखेगा अपने बेटे नू जहन्नम दे अंदर किस तरह वेखोगे जहन्नम दे अंदर अपने रिश्तेदारां फी जन्नाती यतसाअलून ये मेरे जन्नती बंदे हो मैं तुहानू बड़ियां बड़ियां नेमतां अता कीतियां ने तुसी पुकारो तुसी आवाज़ दिओ सवाल करो वो ते मैं तेरी आवाज़ नू तुहाडी आवाज़ नू तेरी अम्मी दे तक पहुँचा देना वा ए अम्मी जान ये मैनू दुध पिलाउण वाली है ये मेरे वीरा मैं ते जन्नत दे अंदर जन्नत दियां नेमतां ने मैं कुरान किस तरह पढ़ा वक्त खत्म हो चले आए आज जन्नत दियां नेमतां रब ने सानू सारियां कुछ अता कीतियां ने वीर बोल करके आखेगा भाई बोल करके आखेगा अल्लाह दा कुरान जे रब दा पैगाम जे आप मेरे सामने 8वां पारा सूरत दा नाम सूरा आराफ अल्लाह कहते ने कि जन्नती जेड़े ने उन्हां दे कोलों जहन्नमी कहणगे वा नादा अस्हाबुन नारी वा नादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति अन अफीज़ू अलैना मिनल माउ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा या अल्लाह साढ़े ते दिन ना बनाई या अल्लाह सानू इन्हां लोगों दे विचों ना करी अल्लाह फरमानगे कालू
हे जंतियो, जहनमी आखेगा, बाप आखेगा, बेटा आखेगा, माँ आखेगी, वे मेरे पुत्र जंतियां मैनू अपना बचिया होया थोड़ा जिहा खाना दे दे, मैनू अपनी वधी घटी थोड़ा जी कोई चीज़ दे दे, ते मैनू थोड़ा जिहा पानी अज पिला दे, प्यासा मर गया वहाँ, प्यासे दुनिया तू आए हाँ। अल्लाह फरमान गए मेरे जंती मेहमानों, कालू इन्नल्लाह, कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। मेरे जंती बंदियों, अज तेनू तरस ना आवे अम्मी ते, अज तेनू तरस ना आवे भाई ते, अज तेनू तरस ना आए हमसाए ते, इन्ना मैं बेनमाज़ां ते जन्नत दियां नेमतां नू हराम कर छड़िया जे। जन्नत दा पानी भी हराम है, जन्नत दे फल भी हराम ने, जन्नत दियां नेमतां भी हराम ने। ओ मेरे वीर, तू कैसा वीर है, कैसा वीर दा खैर खां है। जदन तू सुबह दे वक्त तू उठना है, तू आना कि मैं अपने वीर नू ठंडे पानी दे नाल वधू ना करन दियां, तू आना कि बाप कहंदा है कि मैं अपने पुत्र नू ना उठावां। अवेख उस कयामत दे वाले दिन तेरा मेरा बनेगा कि आओ जो मैं पैगाम दे चलिया वा इस जामिया मस्जिद तौहीद दे अंदर मेन शहबाज खान रोड कसूर दे अंदर पढ़ ले नमाज आदाम कर ले ज़कात नू, ये भी कुरान दी खबर सच्ची जे। पढ़ ले नमाज आदाम कर ले ज़कात नू, नेकियां दा बीज बीजी, उठा दी रात नू छड़ना ही जान अड़िया, सोच किसे बात नू वेख लै करून पार, सिर उत्ते चा गया उठ जागोए प्यारे वेला, मौत नेड़े आ गया उठ जागोए प्यारे वेला, मौत नेड़े आ गया कुछ ना कमायो वेला, सुत्तियां वे आ गया टैनी ते नी रहनी सदा, फुल्लां दी बहार होए। कल दी बात है, मेरी अहलिया कह रही सी आ मेरे वीर दे कोई कपड़े ले लवो, मेरे वीर दे कपड़े ले लवो। वीरा ते दुनिया ते नहीं रहा, वीर दियां कपड़ियां दियां भी वंडियां पै जानियां ने। आ मेरे वीर दा जूता भी कोई ले जाओ, मेरे वीर वास्ते दुआ कर देवो। मेरे वीर अन करीब तेरे मेरे नाल भी इहो जिहा बनने वाला ही, टैनी ते नहीं रहनी सदा, फुल्लां दी बहार होए। सदा नहीं हो मैं फलां ते, सदा नहीं हो यार होए, सदा नहीं हो रहना इत्थे रहमानी गुनाहगार होए। जेड़ा अज तेनू कसूर विच जुमा पढ़ा गया, उठ जागोए प्यारे वेला, मौत नेड़े आ गया कुछ ना कमायो वेला, सुत्तियां वे आ गया। ओदे तू पहला पहला इस पाक किताब नू पढ़, कुरान नू पढ़, तर्जमे नाल पढ़, एदे लफज लफज नू पढ़, एदे हरफ हरफ नू पढ़। एदा एक हरफ पढ़ेगा अल्लाह तेरे अमाल नामे दे विच 10 नेकियां दा इजाफा कर देणगे। एक एक हरफ थी 10 नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो, सियाइयां ने दिल दियां जन्नत दियां हूरां तेनू वेख वेख खिलदियां। अल्लाह ने तेरी किस्मत चंगी बनाई आ, ये चिट्ठी आसमानू अहमद सरवर नू आई आ। ओदे तू पहला मौत आए, ओदे तू पहला सा रुक जाए, ओदे तू पहला डॉक्टर ला इलाज करार दे देन, ओदे तू पहला दिल कम छड़ जाए, ओदे तू पहला कबीले वाले रिश्तेदार भैणा खड़ियां होण, ओदे तू पहला मंदिर वेखे दोस्तां नूं ऐ जे चमचे नाल फड़ के तेरे मूँह दे विच पानी पाया जा रहा होए, तेरे मेरे हलक तू वो पानी नहीं उतरेगा उस वक्त दे अंदर। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला
मन राक व ज़न्ना अन्नहुल फिराक। रब नाल मुलाकात करनी जे, अल्लाह नाल मिलना जे, अपने चेहरे ओहो जे बना लो। कयामत नूं महबूब दे सामने केड़ा चेहरा ले करके नौजवानों जाओगे? महबूब दे सामने किस तरह जाओगे? टिकटॉक करो, ये नच नच के कंजरां वाली जिंदगी ना बनाओ। कंजर ते पहले बहुत ज़्यादा मेरे मुल्क दे अंदर हो चुके, कंजर ते पहले पूरी दुनिया दे अंदर हो चुके। वो स्नैक वीडियो बनाने वालों, टिकटॉक बनाने वालों, गाने बनाने वालों, गानियां ते जिंदगी नू लुटाने वालों, एक कीमती जिंदगी, एक एक सा जिंदगी, एक एक सा कीमती, एक एक सैकड़ कीमती, जिदा हिसाब रब दे दरबार दे अंदर तू भी देना, मैं भी देना। रब नू की जवाब देवेगा? मैं टिकटॉक बना के आया सा, रब नू की जवाब देवेगा? स्नैक वीडियो बना के आया सा, रब नू की जवाब देवेगा? लाइकी बना करके आया सा, रब दा नाम ही हाथ जुड़े वेख ला, मुसाफर वाल वेख लो। आओ सुन लो अपनियां जिंदगियां नू नौजवानों बर्बाद ना करो। कुरान दे कारी बन जाओ, कुरान दे हाफिज बन जाओ, कुरान दे आलिम बन जाओ, कुरान दी तालीम नू आम करो। कूचा कूचा नगर नगर शहर शहर कुरान दी तालीम नू आम करो। जिथे बैठते हो कुरान पढ़ो, मजलिस दे अंदर कुरान पढ़ो, महफिल दे अंदर कुरान पढ़ो, घरां दे अंदर कुरान पढ़ो, उठदे कुरान पढ़ो, बैठदे कुरान पढ़ो। मैं उम्मीद करना इधरों तेरा साह निकलेगा, उधरों अल्लाह तेनू जन्नत विच दाखिल करेगा। ज़रा अपनी ज़िंदगी बदलते सही, ज़रा अपनी सोच नू बदलते सही, ज़रा अपने फिक्र नू बदलते सही। इधरों तेरे मेरे साह ने निकलना है, उधरों इंशाअल्लाह जन्नत तेरी मेरी मुंतज़िर है। जितना कुरान पढ़ने वाले बनांगे, कुरान के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारांगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना है ना, सारे पढ़नगे कुरान। ए जिन्होंने पढ़ना नहीं ना उदा सुन लिया करो, कुरान सुनिया करो। एक हरफ रोज़ाना एक हरफ पढ़ लो, एक हरफ। अलिफ लाम मीम नबी पाक ने मिसाल दी है, जामे तिरमिज़ी आपने फरमाया ये एक नहीं तीन हरफ ने, ये तीन पढ़ोगे तो अल्लाह तुहाडे अमाल नामे दे विच 10 नेकियां दा सवाब अता करेगा। एक हरफ पढ़ोगे 10 नेकियां, 2 पढ़ोगे 20, 3 पढ़ोगे 30, तो जे 3 वारी कुल पढ़ोगे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह मुकम्मल कुरान दा सवाब दे छड़ेगा। और ज़रा हिम्मत तो करो, ज़रा अपने अंदर तब्दीली पैदा तो करो। ए तब्दीलियां लभदे असी ते मुल्क दा भी बेड़ा गर्क कर लिया माजरत नाल। अब मुल्क दा भी बेड़ा धुप गया। क्यों धुपिया? आ तब्दीलियां लै गईयां। मुंडियां दे अंदर भी तब्दीलियां, बीबियां दे अंदर भी तब्दीलियां, बीबियां दे अंदर भी तब्दीलियां। ते असी कुरान दे मुताबिक अपने आप नू बदलिया, फिर हाथ इत्थे रखिया है। शेख मुजाहिद साहब दीगर साथियों, ये महंगाई बड़ी, घ्यो इत्थे चला गया, बिजली उत्थे चली गई, फलां चीज़ उत्थे चली गई, फलां इंज हो गया। आओ मस्जिदां दे अंदर तबसरे, मस्जिदां दे अंदर सियासत। जे कुरान नहीं पढ़ोगे तो इंज ही मार पैनी गे। अज ही इंशाअल्लाह अपने दिल दे नाल अहद कर लो, जिदन तक जिंदा रहांगे कुरान पढ़ते रहांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आखिरी साह भी आवे तो कुरान पढ़दे आ जाए। वाह कारी अब्दुल मतीन असगर रहमतुल्लाहि अलैह, बेगम कोट दा चौक, मैं परवाना सामने खड़ा होया, कारी साहब कुरान पढ़ रहे, सूरत हुजरात दिया ऐते मुबारक पढ़ी ते नाले ही साहब मुसाफर हो गए। वाह कारी साहब, कारी अब्दुल मतीन, तेरी किस्मत वाला तू किड्डा सा है, तू रब दा वली सा, किन्ना नसीबा वाला सा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अगे दुआ करो, अल्लाह साडे अंदर भी ये सिफत पैदा फरमाए। मुजाहिद साहब मैं किसी को कोई तकादा नहीं, हाथ जोड़ के कहना कि अल्लाह अगे सिर्फ ए मेरे लिए भी दुआ कर दिया जे। अल्लाह ए तालब इलम जदन आखिरी सावा आउण मिंबर होए कुरान पढ़ दिया मौत दे दे। अल्लाह मैं तेरे को कुछ नहीं हो मंगदा, अल्लाह मैं जीरो हाँ। अल्लाह मेरे अब्बू दे दर्जात बुलंद कर। अल्लाह अबू जान दी कबर नू वसी फरमा, जेड़ा सारी जिंदगी तड़पदा कबरां नू वड़ गया। मेरा पुत्र कुरान सुनाएगा, मेरा पुत्र कुरान सुनाया करेगा। मजदूरियां करदा करदा पुत्र नू पढ़ाया, पुत्र नू हाफिज़े कुरान बनाया, पुत्र नू आलिम बनाया। वेखना नसीब ना होया। किस्मत दियां गल्लां, मुकद्दर दियां बातां। मैनू बड़ा घाटा महसूस हुंदा है, बहुत ज़्यादा घाटा महसूस हुंदा है। नौजवानों इन्हां चिट्टा दाड़ियां वाले बाबियां दी हया करो, इन्हां दे कदमां दे अंदर बैठो। अल्लाह दी कसम है दोबारा नहीं जे लभने, ना दोबारा ये बाबा लभना जे,
ना दोबारा मां लभनी जे। सक्के नानके ठुड्डे मारनगे, सक्के मामे ठुड्डे मारनगे। उस वक्त तेनू पता चलेगा वालदैन क्या होया करदे ने, वालदैन की अजमत की होया कर दी है। ये सफेद दाड़ियां वालियां दा रब भी हया करदा है, बदबख्ता तू क्यों नहीं हो करता। इस अब्बू नू उच्चा बोलना है इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी। कदी फिर कदी अल्लाह ताला ने हाज़री नसीब फरमाई, वालदैन की अजमत बयान करांगे, वालदैन की शान मुकाम बयान करांगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी है। मैं दुआ करना अल्लाह इस मरकज़ नू आबाद फरमा, अल्लाह इस शेख मुजाहिद साहब नू बरकतां दे नाल नवाज दे। अल्लाह ये मुहिब्बे उलमा है, अल्लाह के कारोबार दे मजीद वुसअत दे दे। अल्लाह मुहब्बत की बात है, मैं भी मर जाना है, इन्होंने भी मर जाना है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करना लोग जदन भी आलिम लैन के नाम शेख मुजाहिद रहमहुल्लाह कह के लफ्ज़ पुकारिया जाएगा, ये लफ्ज़ पुकारिया जाएगा। जितने इंतजामिया के साथी मैं जानदा नहीं, अल्लाह सब दा तुहाडा बैठना कबूल फरमाए। मोहतरम भाई मोहम्मद शब्बीर कसूरी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने, अल्लाह मेरे इस भाई दी उम्र दे अंदर इल्म दे अंदर अल्लाह मजीद इजाफा फरमा। अल्लाह मेरे इस भाई दे कोल होर ज़्यादा कम लिल्ला, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु